साला विच लूण सबर दा यार फरीदा मैं सारी तेरी तेनू अजे सवाद ना आया। मियां साहब फरमांदे ने जिस तन अंदर ए इश्क समाना, जिस तन अंदर इश्क समाना ते फिर नहीं ना जाना तोड़े सोने मिलन हजारां असा नहीं ना यार वटाना तोड़े सोने मिलन हजारां नहीं ना यार वटाना। ते आप फरमांदे ने टिंडा पर पर पानी डोलन, ए टिंडा पर पर ए पानी डोलन वांगू ए दुखिया नैना मुड़ जामण जौं टोर बरावा ते घर वल जामण भैणा टुर जामण जौं टोर परावा ते घर वल जामण पैणा। ते दर्द मंदां दे ए सुखन मुहम्मद देण गवाही हालों जिस पल्ले ए फुल बदे होवन आए बू रुमालों जिस पल्ले फुल बदे होवन आए बू रुमालों ते जेओ रहिंदा काबे अंदर ते बुत खाने विच केड़ा जेओ रहिंदा विच मसीती दस मैं खाने विच केड़ा जेओ रहिंदा बस्ती अंदर दस वीराने विच केड़ा आजम जेओ नूर शमा दा दस परवाने विच केड़ा
ते मियां साहब फरमाते ने यारी सच ए पतंगा वाली ते शम्मा बड़ी आ चुके फेर ना किधरे जामन जोगे लाट अंदर सड़ मुके फेर ना किधरे जामन जोगे ते लाट अंदर सड़ मुके जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद खान चिश्ती साहब। ते मर मर हिक बनावन शीशा मार वटा हिक पंदे, मर मर हिक बनावन शीशा मार वटा हिक पंदे, दुनिया उत्ते थोड़े रहंदे कदर शनास सुखंदे। बहुत शुक्रिया सर तुहाडा। ते असी बगैर किसी देर दे पहला जिहड़ा अपना सैशन है साडा पंजाबी जुबान दी डिजिटलाइजेशन ते वो असी शुरू करने हैं। तो मैं सब तो पहले दावत देना वा डॉक्टर आसिम महमूद साहब नूं, डीन ने सोशल साइंसिस गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ते भरपूर तालियां दे नाल इन्हां दा इस्तकबाल करो। डॉक्टर आसिम महमूद साहब। ते दूसरे साढ़े हेलो दूसरे जिहड़े साढ़े मेहमान ने राजा नसीम अख्तर साहब, उन्होंने बेनती है कि वह भी तशरीफ लैन। अब्बास यूनिवर्सिटी जिहड़ा है इस्लामाबाद दे विच पढ़ाते ने, स्कॉलर ने। तुहाडी सब दी तालियां दे नाल डॉक्टर राजा नसीम अख्तर साहब। और साढ़े जिहड़ा है चढ़दे पंजाब तो तशरीफ लियाए मानजोग लखारी कहानीकार पत्रकार सुकीरत सिंह आनंद जी, अगे भी बेनती है कि वह भी तशरीफ ले आन। सुकीरत सिंह आनंद जी ताड़ियां भरपूर तालियां दे नाल तशरीफ लियाते ने। और प्रोफैसर डॉक्टर जमील अहमद पाल साहब किसी मजबूरी पर साढ़े नाल नहीं रल सके। तो हुण मैं जिहड़ा मॉडरेटर ने इस सैशन दे मोहम्मद फरूख अरसलान साहब, उन्होंने अगे बेनती है कि वह तशरीफ लैन। मोहम्मद फरूख अरसलान साहब नमल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद दे विच पढ़ाते हैं। तुहाडा सब दा बहुत शुक्रिया, जी आयां नूं। ते असीं हुण जिहड़ा अपना जिहड़ा माइक है मोहम्मद फरूख अरसलान साहब दे हवाले करने। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं चट्टा साहब नूं ते उन्हां दी सारी टीम नूं मुबारकबाद देना ते उन्हां दा शुक्रिया करदा कि उन्होंने सानूं इत्थे बुलाया अपने व्यूज़ शेयर करने वास्ते। उस तो बाद मैं आसिम साहब नूं सब तो पहलों कहांगा कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे दसन, जिहड़ा असी पंजाबी लैंग्वेज डिजिटाइजेशन के बारे हुण तक अपनी प्रोग्रेस की है। आसिम साहब तुहानूं अपना प्रोग्रेस दसणगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुहाडे सारिआं नूं इत्थे खुशामदेद आखने। पंजाबी जुबान दे हवाले नाल इन्ने बंदियां दा भी इकट्ठे हो जाना ये खुश आइंद है। इहदा मतलब ये है भी असी पंजाबी दे हवाले नाल इन्ने और नौजवान लोग साढ़े नाल इकट्ठे ने। ये किसी भी लैंग्वेज के हवाले नाल जुबान के हवाले नाल अगर नौजवानों दे विच वो जुबान मौजूद होवे तो इसदा मतलब है भी उस जुबान दी मुस्तकबिल रोशन होने दे इम्कानात मौजूद ने। अज दे दौर दे अंदर टेक्नोलॉजी का दौर, कंप्यूटर का दौर, और मैं बाहर
इस सैशन के आगाज़ तो पहले जदों किताबां दी उस एक सेंटर और दुकान जिहड़ी असी बाहर लाई उहदे ते खड़ा देख रहा सी, तकरीबन 150 किताब उत्थे मुख्तलिफ टाइटल्स दे नाल पई सी ते उन्हां 150 दे अंदर सिर्फ एक किताब पंजाबी लैंग्वेज ज़ुबान दे हवाले नाल सी, बाकी तकरीबन 149 किताबां पंजाबी अदब दे हवाले नाल सन। यकीनन पंजाबी अदब उंज ही अगे वधना चाहिए, उहदे च कोई दो राय नहीं, लेकिन जे पंजाबी ज़ुबान अगे ना वधे, पंजाबी ज़ुबान उत्ते काम ना होवे ते अज दे डिजिटल दौर च शायद पंजाबी ज़ुबान नूं पढ़ना पढ़ाना और लिखना उहदे च मुश्किल हो जाएगा। असी अपने प्रोजेक्ट के हवाले नाल कुछ चीज़ां इत्थे पहले शेयर करके तो फिर उस तो बाद अगे अपने तमाम स्कॉलर्स नाल उन्हां दी मदद नाल इस डिस्कशन नूं अगे वधावांगे। किसी भी ज़ुबान के हवाले नाल अगर असी बुनियादी इन्फॉर्मेशन जिन्ने तालिब इल्म और जिन्ने असातिज़ा कराम बैठे ने उन्होंने ये पता है कि इंग्लिश दे अंदर गल करन लई और करन लई बड़ा आसान है कि किसी नूं भी अगर ये आख्या जाए कि नाउन ने वर्ब ने बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच ने, लेकिन जे पंजाबी दे हवाले नाल होवे तो वो शायद साढ़े कम अज़ कम किसी भी बच्चे नूं ये समझना मुश्किल हो जाए। लेकिन यह सॉफ्टवेयर तुहाडे कोल मौजूद है, ये असी ऑनलाइन भी GC यूनिवर्सिटी दी वैब दे उत्ते अजकल तकरीबन रख दिता है। तुहाडे सामने एक साइड दे उत्ते ए सारी पंजाबी दी टैक्सट लिखी हुई है। इस टैक्सट नूं जिस तरह ही एक बटन दबाते हो यह तुहाडे सामने उन्हां हर वर्ड लफज दे नाल ओदा ग्रामर दे हवाले नाल ए नाउन है, ए वर्ब है, ए एडजेक्टिव है, बाकी तमाम ओदे अंदर वो टैग लग जांदे ने। तुसी असी ये काम तकरीबन 14 मिलियन 1 करोड़ 40 लाख अल्फाज दे उत्ते एक कीता ते ओदे अंदरों कोई भी टैक्स्ट इत्थे दिओ तो उस टैक्स्ट दे मुतल्लक तमाम चीज़ां यासीन ते चित्राल फतह करन दे लई तरगीब दित्ती। ये जिस तरह भी ने वो तमाम दे तमाम ये अल्फाज चित्राल फतह करन लई तरगीब दित्ती ते इस तो हौसले दे दिता ब्रिटिश सल्तनत ने वो सारी दी सारी उस तरह तुहाडे कोल पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर तुसी ग्रामर पढ़ानी है किसी भी हवाले नाल कोई भी टैक्सट तुसी उन्हें देनी है वो ये सॉफ्टवेयर तुहानू उस वेले ही 1 सेकंड दे अंदर अगर छोटी टैक्सट है तो 1 मिनट के अंदर बड़ी टैक्सट नूं वो करके तो ये इन्फॉर्मेशन दे दिंदा है ताकि तुसी अगर ज़ुबान के हवाले नाल मज़ीद काम करना है तो ये तो तुहानू इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस टाइम तक तकरीबन असी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश पढ़े और इंग्लिश के अंदर तकरीबन 150 के करीब अगे उन्होंने मज़ीद तफसील का इजहार करते हुए साढ़े कोल टैगर जड़े ने वो मौजूद ने तो 150 डिफरेंट वर्ड्स नू टैग मुख्तलिफ अंदाज ना कर देंगे ने। असी ये सारा काम पाकिस्तानी पंजाबी दे हवाले नाल शाहमुखी दे उत्ते ये काम कोई नहीं सी मौजूद। असी इनू पहले गुरमुखी च जाके उन्होंने टैग किया, गुरमुखी तो वापस असी शाहमुखी च लिया, लेकिन हुण अल्हम्दुलिल्लाह असी ये टैगर बना चुके हैं कि असी उन्होंने सारे नू पाकिस्तानी पंजाब दे अंदर जिहड़ी शाहमुखी पंजाबी लिखी जाती है
ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ तमाम ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਮਸਦਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਈਆਂ। ਮਸਲਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਸਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਰੂਟ ਵਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਸਦਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲਨ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਭੱਜ, ਦੌੜ, ਰਨ। ਉਸ ਭੱਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਭੱਜਦੇ, ਭੱਜਦੀ, ਭੱਜਦੀਆਂ, ਭੱਜਿਆ, ਭੱਜਣ, ਭੱਜਣਾ, ਭੱਜਾ, ਭਜਵਾ, ਭੱਜਦੇ, ਭਜਵਾਓ, ਭੱਜੀਏ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਦੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟਸ, ਰੋਟ, ਰਿਟਨ, ਰਾਈਟਿੰਗ, 6 ਟੋਟਲ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਵਰਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਾਹੌਰੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦੀਆਂ 68 ਫਾਰਮਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਬ ਦੀਆਂ 68 ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਝੰਗ ਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਜੈਂਡਰ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਚ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ, ਪੜ੍ਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਰਬ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜਵਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 68 ਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਵਰਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਇਨਫਲੈਕਟਡ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵਰਡ ਦੀਆਂ ਇਨਫਲੈਕਟਡ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਗੋ ਲਫ਼ਜ਼ तो ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲਰਨਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਗੋ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਸਫ਼ੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਗੋ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 3 ਸਫ਼ੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ
ਤੇ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ तमाम ਦੀ तमाम ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਰੋਣ, ਰੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਟੈਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਾਨੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ एंग्री, वायलेंट और काम, ये तमाम ਜਿਹੜੇ फीचर्स ने वो इन्हां सारियां नूं जदों तुसीं इकट्ठे करोगे तो तुहानूं पता लगेगा सेंस दे और उस कैटेगरी दे अल्फाज देखते हो वो तुहानूं मिल जाणगे। और रोण उत्थे लफज सी, बेटा बैग जाना, तुसीं अगर पहले रोण सी काम, वायलेंट, एंग्री, ते हसन भी काम, वायलेंट, एंग्री, उन्हां दोवां दी कैटेगरी सेम है। हसन और रोन दे अंदर सिर्फ प्लस और माइनस उन्हें क्या है, डिक्शनरी ये कहती है कि दोवें इको कैटेगरी दे ने, एक ओदे अंदर पॉजिटिव है और एक ओदे अंदर नैगेटिव है। तो वो इस तरह तुहानूं उन्हां अल्फाज दे हवाले नाल वो इन्फॉर्मेशन इत्थों सारी लभ जांदी। एक टैक्नीकल टूल इनू वर्डनेट के नाम तो पिछे डिक्शनरीज डिवेलप करने लई वर्डनेट के नाम तो इस टूल नू जानिया जाता है। और एक लफ्ज़ है पखा, साढ़े कोल सन सारियां नू इहदा माना पता है और असी समझने हैं कि पखा है, इहदे मुतल्लिक सानू जानन दा की मतलब है। ते पखा दे हवाले नाल ओदे मैरोनमी के पर और तार, ये दोवें चीज़ां पखे दे नाल अटैच ने। छत वाला पखा, बरकी आला पंखा, वो चीज़ जिहदे नाल हवा चलदे ने, माखी ओदा छज्जा, पासा, पहलू, छप्पर। ते पखे दे हवाले नाल असी जदों सारियां डिक्शनरीज तो उन्हां दे सिनोनिम्स ले तो सान पता लगा कि पखा और ओदे मीनिंग्स नू लिया तो सिर्फ एक लफज पखा 11 मुख्तलिफ माने देंदा है। एक लफज पखा 11 ओदे सिन सेट्स जिहड़े ने और सारे दे सारे सानू ओदे च नज़र आंदे ने। ओदे तमाम मैरोनिम होलन ओदे अंदर सानू ओदे एंटोनिम, ये तकरीबन असी 24,000 डिफरेंट अल्फाज जड़े ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ टैग किया है। जोड़े 24,000 अल्फाज ने दरअसल 1,40,00,000 लफज सन, तो 1,40,00,000 लफजा जो असी स्टडी किया तो पता लगा कि 24,000 लफज ने जोड़े बार बार इस्तेमाल हो के तो 1,40,00,000 लफज बन गए। और वो अंदरों असी पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस तरह असी शुरू से चैक किए सन तो सानू ये पता लगा भी 1,40,00,000 के अंदर 207 फंक्शन वर्ड्स ने। तो अगर असी उन्होंने 207 फंक्शन वर्ड्स नू तो जिस तरह तुहाडे कोल इंग्लिश के अंदर कंजंक्शनस ने, इंग्लिश के अंदर प्रैपोजिशनस ने, उर्दू पंजाबी के अंदर पोस्ट पोजिशनस ने जड़ियाँ उस तो बाद जेड़े लफज के मुतल्लक को इन्फॉर्मेशन देंदियां ने उस तो बाद आंदियां ने। तो ये सारियां चीज़ां ये डिवेलप करने लई, चूँकि अगर कंप्यूटर के जरिए इन्हां चों जेड़े लफ्ज़ नूं भी असी अगे पखा सी ओदे अंदर मीनिंग दे अंदर किसी हवाले नाल आया कि ये तार दे नाल भी रिलेटेड है, तो तार नूं उन्हां चों जेड़े वर्ड नूं तुसीं अगे क्लिक करो ओदे मुतल्लक तमाम इन्फॉर्मेशन ये मिल जाती है। एक ही लफज वो नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, वो मुख्तलिफ सेंस वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। ये उस हवाले नाल ओदी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एक ही लफज जड़ा साढ़े कोल मसलन
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੋਲੋਨਿਮ, ਉਹਦਾ ਹਾਈਪਰਨਿਮ, ਉਹਦਾ तमाम चीज़ां साढ़े कोल इस तरह ये इन्फॉर्मेशन लिती जा सकती है। अगर मैं बस दो गल्लां और करके तो मैं माइक वापस फरूक साहब नूं देंगा। असी मैं लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट दा तालिब इल्म और ਉਹਦੇ अंदर मैं कम अज़ कम ये महसूस करना कि अज दे दौर दे अंदर पंजाबी जुबान मैं इस तो पंजाबी ते काम कर रहा कि मैनू लगता है भी पिछले 25 साल दा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा के और उस तो पहले कॉलेज साइड से पढ़ा के पिछले 40-45 साल तो अगर मैं लिंग्विस्टिक्स का तालिब इल्म है तो मैं महसूस करना है कि पंजाबी नू इस हाल तक अपनाने दे विच इंग्लिश वालियां दा किरदार है। तो हुण मैनू लगता है कि अज अगर मैं अज दे सैशन नू भी देखा और पिछले 2 साल जिन्ना पंजाबी लैंग्वेज के उत्ते काम होया उस काम नू भी देखा तो मैनू ये लगता भी जिन्ना नुकसान इंग्लिश वालियां ने पंजाबी का कीता सी कि उन्हें हर वेले ये तसव्वुर दिता बई अंग्रेज़ी बोलने दे नाल शायद बंदा रह सकता है तो जे अंग्रेज़ी ना बोली तो शायद बंदगी चों ही बाहर किते निकल जाइए। वो असी ये तासुर दिता तो वो वापस पंजाबी दे उत्ते और लोकल लैंग्वेजेस दे उत्ते काम करके तो थोड़ा बहुत अपना पिछला कर्ज वो वापस कर रहे ने। और इस चीज़ के हवाले नाल ये जिन्ने काम ने ये मुकम्मल नहीं होया, ये काम अगर मजीद करिए तो पंजाबी दे अंदर कोई किताब इस टाइम हज़ारां किताबां इंटरनेट के उत्ते पईयां लेकिन कोई एक किताब भी कंप्यूटर रीडेबल नहीं है क्योंकि पंजाबी दे अंदर कोई उन्हां दे कोल OCR टूल नहीं है जिहड़ा पंजाबी उस टैक्सट नूं रीडेबल कर देवे। इस तरह कोई टैक्सट हुण तक टूल मौजूद नहीं है कि अगर वो टैक्सट है तो उस टैक्सट नूं वो रीड लाउड करके तो पढ़ के सुना सके। तो जिसका नतीजा है कि उर्दू के अंदर भी ये मौजूद है और इंग्लिश के अंदर भी मौजूद है कि अगर तुसी पढ़ना नहीं चाहते तुसी सुनना चाहते हो तो आराम नाल वो सारियां चीज़ां कीतियां जा सकदियां। इस मकसद लई सानू पंजाबी लैंग्वेज दे डिजिटल रिसोर्सिस चूँकि अज दे दौर दे अंदर अगर डिजिटल रिसोर्सिस असी डिवेलप ना कीते फिर असी पंजाबी दे नाल इंसाफ नहीं कर रहे, पंजाबी दी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर रहे। शुक्रिया। शुक्रिया आसिम साहब। हुण मैं राजा साहब नूं दावत देवांगा कि वो अपने ख्यालात दा इजहार करन। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर राजा नसीम अख्तर है। मेरे को कितना टाइम है, कितनी देर में गल कर सकना? 15-20 मिनट। थैंक यू। सब तो पहले तो मैं अपना तारफ़ करांगा कि मैं प्रोफेसर डॉक्टर राजा नसीम अख्तर नाम है। कोई मेरे ख्याल में 35-36 साल हो गए मुझे मैनू टीचिंग दे नाल एसोसीएटेड। एक तो मैं मदद करांगा कि मैं कोड स्विच बहुत करांगा तो मैनू लाइक वेरी नेचुरल के एक लैंग्वेज तो दूसरी और पंजाबी चूँकि जिस तरह आसिफ साहब ने कहा तो मैं अगर स्विच करें तो माफ़ करना क्योंकि मेरा कोई मकसद कोई होर दसना नहीं बल इट्स नेचुरल के एक जगह तो दूसरी जगह तो तुसीं चले जाते। मेरी जी पहली डिग्री सी वो इंग्लिश लिटरेचर पंजाब यूनिवर्सिटी तो उस तो बाद मैनू कुछ थोड़ा 1988 विच मैंने यूनिवर्सिटी वालिया ने इस्लामाबाद भेजा डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश एज इंटरनेशनल लैंग्वेज था तो उस बेस पर मैंने स्कॉलरशिप मिल गया इंग्लैंड जाने का। यूके स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी मैं कर रहा तो मेरा जो सुपरवाइज़र सी वो सिंटैक्टिशियन था तो उन्होंने शौक सी कंपाउंड वर्ड्स का काम करना। तो
तो ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, तो मैनू उन्हें सुजैसट किया कि अगर तू थीसिस करना चाहने तो पंजाब कंपाउंड वर्ड्स तो बहुत अच्छा थीसिस हो सकता है। मैनू भी शौक हो गया कि कंपाउंड वर्ड्स मेरे ख्याल सारे पता होगा कि 2 वर्ड मिला के एक मिठी छुरी, आन जान, खान पीन, उठना बहना, रोटी पानी, लाइक कंपाउंड वर्ड 2 वर्ड का एक वर्ड बन जाता है। अच्छा, जब मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि हमारा पंजाबी के साथ कितना लगाव है और सानू के प्रॉब्लम्स हैं, मैं राज़ी हो गया। उन्हें मैंने कहा जी अच्छा डेटा कलैक्शन सब तो बड़ा जड़ा मसला मैनू पै गया कि हुण डेटा कित्थों आए। तो उत्थे एक सरदार साहब सन, उन्हां नाल मुलाकात हुई, वो स्कूल टीचर सन उत्थे, उन्हें बड़ी मदद की थी डेटा कलैक्शन दे विच। मेरा पहला थीसिस कंपाउंड वर्ड्स इन पंजाबी ते काम किया मैं। वो मेरा पहला तकरीबन बड़ा इंटरेस्टिंग थीसिस होया, मैंने बड़ा अच्छा लगा कि और बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई कि बड़े खूबसूरत जो काम है करने वास्ते। उस तो बाद मैं वापस आ गया, 3 साल बाद दोबारा PhD करने गया, तो मैं पंजाबी ते काम किया। चूँकि मेरी बैकग्राउंड पंजाबी से मैनू बाय रिसर्च उन्होंने एक्सैप्ट कर लिया एसएक्स यूनिवर्सिटी गया। तो पहला काम मैनू सुपरवाइज़र ने मैनू कुछ चंद सवाल पूछे पंजाबी ग्रामर के बारे कि केस मार्किंग की चीज़ होंदी है, एग्रीमेंट की चीज़ होंदा, पता है तेनू? बिल्कुल मैं बिल्कुल ज़ीरो ग्राउंड ते सी कि मैनू कोई पता नहीं। कि उसने मैंने कहा कि अच्छा इस तरह करके तेरे को 3 महीने ने जाके पहले पंजाबी ग्रामर सीख के आ। फिर मैं पंजाबी ग्रामर दी किताबां सीखियां, फिर मैं देखा कि सेंटेंस किस तरह बनता है, आपे च एग्रीमेंट किस तरह होंदा है, हर एक नाउन फ्रेज नू जेंडर लाना है, फेमिनिन या मैस्कुलिन लाना है। मेरे ख्याल तुहानू भी आइडिया हो गया होगा कि हर जेंडर नू कोई असाइन करना है। चिट्ठी लिखी, खत लिखिया, कुड़ी आई, मुंडा गया, तो ये किस तरह काम करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम था। तो मेरी फिर PhD मैंने जो मेरी PhD हुई उहदे ते सी कि पंजाबी दे विच 2 वर्ब दा एक वर्ब बन जाता है। आ जाओ, चले जाओ, खा लो, जे दे दिता, ले लिया, चुक लिया, दे मारिया, कढ़ लिया। उहदे विच सी कि जेड़ा दूसरा वर्ब है, मैनू पहली दफ़ा जिसले मैं अपने सुपरवाइज़र नू कहा कि आ जाओ, तो उसने जब इंग्लिश में तर्जमा किया तो कम गो, तो उन्होंने मैं कहा कि एम आई सपोज टू कम और एम आई सपोज टू गो। तो जब इतों गल शुरू हुई साड़ी पहले डिस्कशन दी, तो उन्हें कहा अगर इसका मतलब आ जाओ तो फिर जा की कर रहा है, जा का की मतलब है। फिर इतों इंटरेस्टिंग धागा पकड़िया कि फिर अगर जा का मतलब जा नहीं तो फिर की है, फिर जा किदे नाल लग सकता है, किदे नाल अटैचमेंट हो सकती है, उसका मीनिंग क्या होगा, उसकी सीमेंटिक्स किस तरह बदलेगी, बड़ा इंटरेस्टिंग। फिर मैं 3 साल च एक PhD प्रोड्यूस की थी, जिहदे विच मेरा ये थीसिस सी कि 2 वर्ब दा वर्ब जदों बनेगा तो उदों या तो कोई चीज़ अपने नैचुरल एंड पॉइंट ते पहुँच गई है या कोई स्टेट प्रॉपर्टी दे विच तब्दीली आ गई है। मसलन उन्हें दाढ़ी मनाई, एक दफ़ा दाढ़ी मना दी, हुण चेंज ऑफ स्टेट हो गई, फ्राम हैविंग अ बीएड टू नॉट बीएड। वो इंग्लैंड गया, इंग्लैंड चला गया। अब इस तरह के मैंने इसके ऊपर काम किया, फिर मैंने काफ़ी काम भी किए और अभी हमने एक रिसेंट PhD प्रोड्यूस की है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी। उहदे विच असां मेरे सुपरवाइज़र ने डॉक्टर साइमा जमशेद गुजरात यूनिवर्सिटी, उन्होंने असां इस चीज़ का काम किया है कि जेडे कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं उहदे च कुछ दा तो पता लग जाता है भी ये किहदे मुतल्लक है, लेकिन कुछ दा कुछ पता नहीं चलता कि मिठी छुरी छुरी है, नहीं मिठी छुरी छुरी नहीं, कुछ होर है। बड़ा सियाना कां है, क्या वो कां है? नहीं, वो बंदा है। और फिर अगर वो है तो उधर है, वो बड़ा खूह है, डूंगा खूह है,
ਖੂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏंगे, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੰਮ। ਯਾਨੀ ਕਲਚਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿक्स फील्ड 'ਚ है, पिछली दफ़ा मैं एक कोगनीटिव सीमेंटिक्स एक फील्ड है बड़ा मज़े का, वो फर्क नाल भी गल हो रही सी मेरी, तो मैं दस रहा सी कि सीमेंटिक्स पंजाबी इतना इंटरस्टिंग आइडिया है और कि मज़ा आ जाता और काम करना। लेकिन हुण मैं थोड़ी जी ये तो हो गया मेरा तारफ और जोड़ा मैं काम किया, लेकिन हुण मैं रवैये तो गल करांगे कि पंजाबी आसम साहब ने बिल्कुल ठीक गल की है कि साडा रवैया या एटीट्यूड वर्ड पंजाबी है कि लैंगुएज डिजर्शन क्यों हो रही है, असी लैंगुएज तो अपनी पंजाबी तो पर क्यों हट रहे हैं, असी इसनूं अनपढ़ दा समझने कि जिन्होंने जड़ा पंजाबी बोलता उन्हें शायद कुछ नहीं आता, राइट, जट बूट ही होएगा। अच्छा, इस चीज़ नूं हुण एक साडी सिर्फ पंजाबी नूं ये खतरा नहीं, बहुत सारी दुनिया की लैंगुएजिज ने जेडे उन्हें बड़ा इस्टैबलिश हो गया है, गल बड़ी तय हो गई है कि इकनॉमिक्स और जॉब्स और ये प्रेस्टीज और सोशल स्टेटस वो ऐसे मर्ज ने जेडे किसी छोटी ज़ुबान नूं हला कर देना, और बड़ी ज़ुबान जिस तरह उर्दू अंग्रेज़ी है उन्होंने असी उधर क्यों जाने, इकनॉमिक रीजनस, मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग अपनी लैंगुएज तो उन्होंने स्टिगमेटाइज करना शुरू कर देते, अपनी लैंगुएज को बुरा समझना शुरू कर देते। पहली गल है कि सानू हुण ज़रूरत है कि इस गल की कि असी इस रवैये का मुकाबला करिए, कि असी लोगों को अपने खासकर यंग जनरेशन में इस दसीए कि पंजाबी बोलना, पंजाबी सीखना, पंजाबी जानना ये कोई बुरी गल नहीं बल्कि बहुत फ़ख्र की गल होनी चाहिए। और साड़ी पंजाबी इतनी रिच है और इस पंजाबी दे विच इतने मैं एज ए लिंगुइस्ट तुहानू दस रहा, मैं अपने लिंगुइस्ट ऐसे अल्फाज पंजाबी दे ने जिन्हां दा तर्जमा किसी होर लैंगुएज मुमकिन ही नहीं। हमारा साड़ी अपनी एक शनाख्त है, अपनी पहचान है, सानू इसका फ़ख्र करना चाहिए और इस रवैये नू इस तरह। दूसरा नवें लालपुर पंजाबी सलेख मेले ते मैं शुक्रगुजार हाँ कि मैनू बुलाया, तो मैनू ये लगता है और डॉक्टर आसम साहब जोड़ा काम कर रहे हैं, मैनू इस गल कहन च कोई यार नहीं कि पाकिस्तान में हुण पंजाबी दे वारिस जम पे ने, और मैनू उम्मीद है कि हुण पंजाबी नू इंशाअल्लाह कोई खतरे वाली गल नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि अज मैं आसम साहब की जिहड़ी प्रेजेंटेशन देखी है, तो यकीन करो कि मेरे अगे अगर सब तो कोई बड़ा मसला पंजाबी बहुत ज़्यादा काम करता है तो दो रवैये ज़्यादा। एक तो HEC की तरफ कि जी अब तुसी जदों भी कोई इंग्लिश डिपार्टमेंट कोई काम करना तो अंग्रेज़ी का विच जरूर कोचा पाना है, कोचा मतलब जरूर विच तलना है उन्होंने, मतलब अंग्रेज़ी नूं विच जरूर लियाना है, किसी तो नहीं फसाना है उन्होंने। एक तो इस तो जान छुटनी चाहिए साड़ी कि जब लिंगुइस्टिक्स कह दिता तो फिर उन अंग्रेज़ी जरूरी नहीं, फिर उहदे विच कोई भी जबान किसी का भी काम करो। तीसरा नुकसान ये है कि जदों भी तुसी दो लैंगुएज नूं सुपरफिशियली आपे जो उन्होंने मुकाबला करेंगे तो दोनों नूं नहीं समझोगे। जब तक एक लैंगुएज का अपना पूरा सिस्टम ना तुसी समझ लवो, उतनी देर तक उन्होंने किसी नाल कंपेयर करना एक बहुत फजूल काम है, क्योंकि तुहाडी अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा हो सकती। तो इस हुण यह है कि सानू HEC नूं भी सानू कहना चाहिए और साडे सारे तालीमी जिहड़े बड़े ने उन्होंने पता होना चाहिए, सानू अलाउ करो कि असी एक तरफ असी कहने अपनी लैंगुएज नूं एक्सटिंक्शन तो बचाओ, दूसरी तरफ असी कहने जी उहदे ते तुसी एक्सक्लूसिव सीसेस नहीं कर सकते, तुसी अंग्रेज़ी नूं जरूर किसी तरह ऊपर लफज अंग्रेज़ी टाइटल च जरूर आना चाहिए। खोते घोड़े का मुकाबला कर लो, उसका कोई मकसद नहीं ना उहदे तो कोई हासिल है, तो तुसी दो चीज़ों क्यों एप्पल्स एंड पेयर्स में तुसी क्यों आपस कंपेयर करवाते हो? तुसी कंपेयर करो एप्पल्स विद एप्पल्स या एप्पल एज ए सिस्टम उसनूं कंपेयर करो। तो एक तो ये मैनू ये है कि हुण अलहमदुलिल्लाह
ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੇਟਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਲੇਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਡੇਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਰਪਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗਿੰਜਲ ਆਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਾਈਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਾਈਏ, ਨਾਨ ਪਕਾਈਏ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਾਈਏ, ਹਲਵਾ ਬਣਾਈਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਆਸਿਮ ਔਰ GCU ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਰਡ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟਸ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ 10 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਹੁਤ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। setting up data is not an end it in itself, but this is going to be a means to an end. ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਵਰਬ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਡੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਮੈਂ ਡੇਟੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ तो मैं शायद कोई ज़्यादा बेहतर थेरी डेवलप कर सकता या बेहतर जनरलाइजेशन कर सकता और अच्छी डेवलप कर सकता। लेकिन लैक ऑफ डेटा मैं तो वही सिर्फ एग्जाम्पल चुनिया जी मेरे जहन च आईयां या थोड़ी बहुत ਜਿਹੜੇ इर्द गिर्द मेरे पंजाबी बोल रहे सन उन्होंने को मैं कलैक्ट की, लेकिन इतना बड़ा डेटा मैंने अवेलेबल नहीं सी। तो इस वास्ते सब तो बड़ा पहला जड़ा सब तो पहला काम करने की ज़रूरत है वो है डेटा। डेटा कलैक्ट हो गया, ऑफ कोर्स ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਏ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਡੇਟਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਤਨਾ ਡੇਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ मैंने लगाओ इस ज़बान नाल और मैनू प्रमोट करना चाहना और विश के मैं किसी मेरी विश है कि मैं किसी ऐसे डिपार्टमेंट काम करा जिथे असी मिल के इस पंजाबी के उत्ते बहुत काम करना लोग हों, असी मिल के काम करिए। और मैनू उम्मीद है कि ये मेला जिहड़ा है ये एक पंजाबी नू प्रमोट करने वास्ते एक सीढ़ी का तौर पर काम करेगा और असी इंशाअल्लाह ये पहला मेला नहीं कई मेले लगणगे हुण ते असी बहुत सारे मेलियां विच इंशाअल्लाह पंजाबी नू अगे लैके जाएंगे तो मिल के काम करांगे। और मैनू हुण पंजाबी का फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है और मैं बहुत खुश हाँ। और मेरी भी फिश है कि जब तक एक्टिव हाँ ये काम करन अपना कोई रोल हिस्सा एक किसी की इट एक किसी का कोई थोड़ा जा उहदे विच रख के करिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि पंजाब इंग्लिश ने बहुत नुकसान किया है। वक्त की गल हुंदी है, मैनू उम्मीद है कि एक वक्त होंदा है सोशो इकनॉमिक प्रैशर विच हर एक वेव चलती है। एक वेव सी अंग्रेज़ी सीखो, ऊपर जाओ, यूनिवर्सिटियां जाओ, डिग्रियां लो, PhD करो, वो एक वेव सी उस वक्त। उस वेव च असी उस वेव तक उपर तर के अगे गए, हुण इंशाअल्लाह दूसरी वेव चलेगी। हुण असी अपनी लोकल लैंग्वेज नूं प्रमोट करांगे, हुण असी इस ते उत्ते इंशाअल्लाह तार के पार निकलांगे। तो बहुत शुक्रिया जी सर डॉक्टर साहब बुलाउण दा
ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਹਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੋਨੋਲਿੰਗਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਾਈਲਿੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਰਦੂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਅਲਬੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ, ਵੰਡਰਫੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ, great coming here and being part of this whole thing, and it's wonderful, and I'm very positive, hopeful that together we can make the difference, inshallah, and we will. Thank you. ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਰਬਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਵਰਬਸ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਰਬਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਕੀਰਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦਾ, ਸਹਾਫਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ 2 ਯੂਰਪੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਰੂਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੂਡ ਫॉर ਥਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਦਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਨਕੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ, ਉੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਰਕੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਔਰ ਹੁਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇਰੇ ਪਤੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਗਲੋਸਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਤਿਬਿਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ MA ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੇਤਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਅਟਕ ਅਟਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਜਾਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਬ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਵੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਾਇਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਗਿਆ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਦੇਵਲ ਦੇਵਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਵਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਵਾਓ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਨਾਪ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਔਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਭਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ GC ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਂਟਸ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੌਂਟ ਵਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਫੌਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ 5-7 ਫੌਂਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੌਂਟ ਹੁਣ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਯੂਨੀਕੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਾਲੇ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਲੁਜ ਫੌਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बहुत शुक्रिया सुकीरत साहब जी। आसम साहब मेरा भी कोई सवाल मैं भी पूछ लवां। डॉक्टर साहब तुसी बहुत सारे लफ्ज़ लिखे कि अगर जंग डायलैक्ट या लाहौर डायलैक्ट या फैसलाबाद डायलैक्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਬਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਲੈਕਟੋਲੋਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि हर डायलैक्ट दे डिफरेंट लेक्सीम्स, जो आपने बेसिक कहा लेक्सीम, जो मोफोलॉजी का एक टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आगे उसकी जितनी फॉर्म्स होती हैं लेकिन बेसिक लेक्सीम एक होता है, उसकी डिफरेंट फॉर्म है, जैसे राइट्स, राइटिंग, रिटर्न एट्सेट्रा एंड सो ऑन। तो मैं ये कह रहा कि अगर टोटल तुसी जड़ा डेटा कलैक्ट कर रहे हो वो
ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? क्योंकि मैं जदों भी डेटा कुछ कलैक्ट करना शुरू करना ना तो 2-4 ऑडियंस नाल मैं काम करना तो फिर मुझे पता पहले ये लाना पैंदा है कि ये बंदा किस डायलैक्ट बोल रहा है, क्योंकि उस डायलैक्ट दा वर्ब फॉर्म्स या कोई भी फॉर्म्स लैक्सीम डिफरेंट होंगे और उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स होंगी। तो अजे मुझे जरा मैनू हुण तक पता लगा कि तुसीं सारियां चीज़ां अजे इकट्ठियां रख दित्तियां ने। अच्छा, ये ज़रा मैनू थोड़ी जी एक्सप्लेनेशन कर दिओ कि उन्होंने तुसा सैपरेट डायलैक्ट्स दे विच अगर मैं जानना चाहां तो मैं किस तरह पता लाँगा? थैंक यू जी। ये असी ज़्यादातर काम जिन्नियां भी ज़बानां दे अंदर कोई एक डायलैक्ट प्रमोट हुंदा है, उहदी वजह यह है भी जेड़े डायलैक्ट नूं पावर मिल जाती है। पाकिस्तान दे अंदर पंजाबी दा लाहौर साढ़े कोल ज़्यादा पब्लिशिंग हाउसेस लाहौर च ने, तो इसलिए लाहौर दे जेड़े लिखारी ने या कम अज़ कम उस डायलैक्ट दे लोग ने उन्हां दी पब्लिकेशनस तुहानूं ज़्यादा मिलदियां ने। और ऑनलाइन रवेल है, सांझ है, दूसरे जेड़े चैनल्स ने उन्हां दियां वैबसाइट्स भी ऑनलाइन पईयां ने। असी ज़्यादातर डेटा अगर इस लाहौरी डायलैक्ट तो लिया। झंग दा उहदे तो थोड़ा जिहा डिफरेंट है, लेकिन उत्थे तुहानूं बहुत थोड़े जे पब्लिकेशन हाउसेस मिलते हैं, इसलिए वो घट असी उहदे ते देखिया। माजी लाहौर डायलैक्ट जी। अच्छा, दूसरी चीज़ जिहदी तरफ सकैरत साहब ने साडा जड़ा ना उन्होंने तवज्जो दिलाई, वो ये है कि पंजाबी पाकिस्तानी पंजाबी दे हवाले नाल हुण तक कोई एक भी जड़ा वो फॉन्ट फाइनलाइज नहीं। सानू एक बहुत बड़ा मसला जड़ा आया कि जिन्ने मैं फैसलाबाद के अंदर काफ़ी सारे जड़े पब्लिशर सन उन्हां दे कोल जदों जाके उन्हां दे फॉन्ट्स नूं चुके सानू बहुत सारे प्रॉब्लम आते सन कि वो सॉफ्टवेयर नूं को वो एक लफज बज़ाहिर फ्रंट ते एक लफज नज़र आ रहा, सॉफ्टवेयर उन्होंने 2 गिनता है। वो जाके जो उन्होंने यूनीकोड चैक किया तो वो हर एक दे पीछे उहदा कोड डिफरेंट है, चूँकि किसी ने वो ये दे उत्ते बहुत सारा फ़र्क है, हे दे उत्ते बहुत सारा फ़र्क है, ये कम अज़ कम 5 तरह की ये है। वो जेड़े लोग बंदे ने उन्होंने टाइप किया उन्हें देखा भी उन्होंने करीब तरीन कितों फॉन्ट, तो हर एक ने अपना टाइप सेट जोड़ा है वो टाइपिस्ट ने अपना डिवेलप कर लिया। उसका नतीजा है कि किसी को भी वो जो कंप्यूटराइजेशन की तरफ आने हैं तो सानू उहदे लई तकरीबन असी 2 महीने इस चीज़ के उत्ते तंग होए। क्या एक है जड़ी है वो 6 मुख्तलिफ जगह पर आती है तो वो 10-15 हज़ार अल्फाज जड़े आ वो तब्दील हो जाते हैं। वो साडे लई मसला सी। वो फिर असी कंप्यूटर वालियां सारिਆਂ ਨੂੰ जो शामिल किया तो पता लगा कि इन्हां दी चुके पिछे यूनीकोड सेम नहीं है और उहदे मुतलक चूँकि इहदे हवाले नाल कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। और बहुत सारिया चीज़ां असी पंजाबी डिपार्टमेंट तो भी जाके जो पूछा मिल कर ये 2 लफज है 1 लफज है, वो जिथे जिदा दिल किया वो उहदे मुताबिक चूँकि डिफाइन नहीं कर सके। उहदा नतीजा है कि ये डिजिटल उन्होंने करने लई बहुत सारे मसाइल आते हैं और वो पंजाबी दे हवाले नाल कम अज़ कम हुण तक दी मेरी स्टडी मैनू कोई हुण तक ऐसा नहीं मिलया कि एग्रीड करके 2-3 किताबां ने लिखिया है पंजाबी दे जड़ा टाइप सेट है उहदा फॉन्ट दे हवाले नाल है, लेकिन टाइपिस्ट उन्होंने इस्तेमाल नहीं करता। टाइपिस्ट अपनी सहूलत लई उन्हें कुछ अरबी तो ले लिया है, ये भी अरबी तो ले लिया, कुछ उर्दू तो चुक ले, कुछ किसी और तो चुक ले। वो 3-4 दा मलगूबा जा बना के वो अपनी सहूलत लिए उन्होंने इस्तेमाल कर दिंदा, लेकिन वो डिजिटली उसकी वजह तो बहुत सारे मसाइल आते हैं और उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। और मैं एक रिक्वेस्ट पंजाबी लिखारियां नूं भी करांगा और पंजाबी दे हवाले नाल जिन्ना काम
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਮਸਲਨ ਆਪਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 10,000 ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ ਉਸ 10,000 'ਚੋਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੀਡੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾ ਉਹ ਕਾਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ PDF ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ PDF ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੀਇਨਵੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਟਾਈਪਿਸਟ ਫਿਰ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਪੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਮਸਲਨ ਰਵੇਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਸਿਮ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਟਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੂਸੀ ਤੋਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਰੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੀ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰੂਸ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਤਰਜਮਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੇਸ਼ਮ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫॉर ਗਰਲਸ ਕਾਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਬੁਰਸ਼, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਆਫ ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਥਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ, ਵਰਡਸਵਰਥ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਪਰੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਾਵਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰੇਸ਼ਮ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਦਿਲਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। अस्सलाम वालेकुम। तेरी खोज विच अकल दे खम चढ़ गए, तेरी पाल विच थोथा ख्याल होया,
लखा उंगलां गुंजलां खोल थकियां, तेरी जुल्फ दा सिद्धा ना वाल होया, कि गी बज गई सणखा दी रो रो के, पिट पिट के चूर कड़ियाल होया, चीक चीक के कलम दी जीप पाटी, अजे हल ना तेरा सवाल होया। 9वें लाइलपुर पंजाबी सुलेख मेले दे तर्जमे दियां लोड़ां थोड़ां दे इस सैशन विच आने वाले सब जियां दा स्वागत। तर्जमे दी अहमियत दे बारे गल करिए तो यकीनन तर्जमे दी अहमियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। तर्जमा बोलियां, उन्हां बोलियां नूं बोलण वालियां ते फिर फुटकल सभ्याचारां नूं रलाण दा आर करदा है। तर्जमे की अहमियत का अंदाज़ा असी इस गल तो भी लगा सकते हैं कि अरबी ना जानदियां होयां भी असी अपनी मुकद्दस किताब कुरान पाक नूं पढ़न दे नाल नाल समझ भी सकते हैं। साडे इस सैशन विच अपने विचार साझे करन लई साडे नाल कुछ सूझवान भी होणगे जिहड़े अपने ज्ञान राही साडे इस सैशन नूं लाभमंद करन दा आर करनगे। मेरे पहले पैनलिस्ट नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल इस्लामाबाद विच फ्रेंच लैंग्वेज दे उस्ताद ने। ए पाकिस्तान विच फ्रांसीसी जुबान दे मुतरजम भी ने। इन्हां दा सफ़रनामा फ्रांस दा पंजाबी विच इन्हां ने लिखिया ते उस सफ़रनामे ते इन्हां नूं पिलाक वल्लों साल दी बेहतरीन किताब दा अवार्ड भी मिलिया। इस तो अठ इन्हां ने यूनेस्को दी दस्तावेज़ लैंग्वेज वाइटैलिटी एंड इंडेंजरमेंट दा बोली दा जीवन ते मरण दे नां तो तर्जमा भी किया है। इस सैशन में रलत करन वास्ते स्टेज ते मैं सदा देनी हाँ डॉक्टर आमिर जहीद पट्टी होरां नूं। ताड़ी भरपूर ताड़ियां विच। मेरे दूसरे पैनलिस्ट भी शोबे पखों उस्ताद ही ने। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद विच उर्दू जुबान दे उस्ताद ने, तर्जमाकार ने, मुहक्किक ने, मुतरजम भी ने। इन्हां दे काम विच 8 किताबां हुण तक मंजरे आम ते आ चुकियां ने, जिन्हां विचों एक इन्हां दी किताब पंजाबी दी कहानियां दी किताब है जिहड़ी आलमी अदब दी चोण है, जिन्हों इन्हां ने पंजाबी दा बाणा पवाया है। इहदे इलावा इन्हां ने पंजाबी दे सरकट लेखक अकबर लाहौरी होरां दी कहानियां दा भी उर्दू विच तर्जमा किया है। फैसलाबाद तो निकलण वाले 3 अदबी रिसालियां दे मदीर भी ने। जी आयां नूं आखो डॉक्टर अब्दुल अजीज मलिक होरां नूं। साडे इस सैशन दे तीसरे रलती लाहौर तो तशरीफ लैके आए ने। यह भी शोबे पखों उस्ताद ही रहे ने। इन्हां दी हुण तक कहानियां दे 3 परागे आ चुके ने। कहानीकार भी ने, मुहक्किक ने, नकाद ने, लेखक ने, मुतरजम ने। ते इन्हां दियां उन्हां 3 परागियां विचों 2 परागियां नूं इंटरनेशनल टाहा अवार्ड भी दिता गया है। किताब तरिंजन नां दा एक इदारा भी चलाते ने ते 12 माह जड़ा सालवार रिसाला है उहदे मदीर भी ने। अंग्रेजी सारी हयाती पढ़ाते रहे ने, लेकिन जदों जदों माँ बोली की गल आती है तो हमेशा अगे वखाली देंदे ने। इस्तकबाल करो प्रोफैसर जुबैर अहमद होरां दा। साडे इस सैशन दे चौथे ते आखिरी परौणे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद दे अंग्रेजी डिपार्टमेंट दे हैड ने। अंग्रेजी विच शायरी भी करते हैं, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, क्रिएटिव राइटिंग, शायरी, तर्जमाकारी इन्हां दे खास मैदान ने। इन्हां ने अंग्रेजी शायरी विच एक नवा यौनरा, एक नवी सिंफ ना मुतारिफ भी करवाया है, जिहड़ी शायरी ते नसर दी जुड़त दी एक सलखणी वंगी है। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा आतिर होरां।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਲਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾਏ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਆਮਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਤਰਜਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਵਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਲੇਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਘੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੋਤੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤਰਜਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿਦੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਦਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸੁਲੇਖ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਸੁਲੇਖ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰਜਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਤੇ ਅਦਬ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨੇਸੈਂਸ ਆਇਆ, ਦੌਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤਾਂ ਹੈ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ।
ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਯੂਰਪ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਸਾਰੀ ਲਾਤੀਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਲਾਤੀਨੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਤੀਨੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰੇਨੇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤਰਜਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਦਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਬੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੋ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਅਦਬ ਦਾ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਮਨੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਰਮਨੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਸਤਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰਮਨੋਲੋਜਿਸਟ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਛਾਪ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਜਮੇ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮਨੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ। ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਟਰਮਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੰਧੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਗਰ ਟਰਮਸ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਧਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ਤੂਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਲਾਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੂੰਕਿ ਪਸ਼ਤੋ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤਲਾਹਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਇਸਤਲਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤਲਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਧਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਾਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਇੰਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਸ, ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ 9ਵਾਂ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ ਹੈ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। तो उदों मेरे वाल काफ़ी काले सन जो पहली दफ़ा सलेख मेले च आया सा। हुण जूं जूं सलेख मेला जवान हो रहा है असी बुढ़े हो रहे हैं। बहरहाल तो हुण मेरी उम्र भी इहो जी है कि मैनूं गल्लां कुछ याद नहीं रहिंदियां, तो मैं 2-4 नोट्स ले ने वो मैं पढ़ दांगा तो उहदे नाल शायद कोई गल बन जाए, फिर सवाल जवाब भी असी करांगे। ट्रांसलेशन, तर्जमा, अनुवाद, उलत्था यह लफज असी वरतने। जिहड़ा अंग्रेज़ी का लफज है ट्रांसलेट, 8वीं सदी च कंदे ने बनया सी।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ, ਪਰਤਾਉਣਾ। ਲਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਲੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਲੱਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤਵੇ ਤੋਂ ਪਾਈ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਉਲੱਥਣਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਵਣੀ। ਹੁਣ ਉਲੱਥਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੈਨਾਸਾਂਸ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਲੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਔਰ ਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਲੱਥੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ, ਜਾਪਾਨੀ, ਜਰਮਨ, ਰੂਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਲੱਥਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਰਿਚ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਉਲੱਥਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਪਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਚੀਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲੱਥਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਕੇਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿਰਫ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਰੁਲ ਇਸ਼ਾਅਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ 150 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 150 ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੂਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥਾ ਹੋਈਆਂ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਲੱਥਾ ਵੀ ਉਲੱਥਾ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 100 Years of Solitude ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵੇਦ ਬੂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4000 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਸੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦਾ, ਝੂਠਾ ਸੱਚ, ਉਹ 2 ਵਾਲੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈयद ਨੇ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ, ਮਕਸੂਦ ਸਾਕਬ, ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ, ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਦ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਮ ਜੀ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਜੋ ਬੀਜਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਅਸੀਰ ਆਬਦ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਾਲਿਬ ਦਾ। ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿ 1664 ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਛਾਪਿਆ ਸੀ 1604 ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜ਼। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵਰਗਾ ਰਾਈਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 1812 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ 1851 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜੀਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਕਟਾਵੀਓ ਪਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸਲੋਂ ਉਹ ਉਲੱਥਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਲੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਤਲੀ ਕਲਚਰਲ ਅਮਲ ਹੈ। ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੁਤਬਾਦਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਰੈਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਕਲੀ ਤੇ ਤਖਯਲੀ ਇਮੈਜੀਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਆ। ਤਰਜਮਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ ਜ਼ਹਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਭੇਤ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਸਲੋਂ ਉਲੱਥਾ ਜਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ, ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਲੱਥਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਅਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਲਿਟਰੇਚਰ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ, ਡੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਮਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਾਮਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਲੱਥਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲਣਾ ਹੈ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਅਸਲੋਂ ਉਲੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਕਾਮੀ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਧਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਲਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਲੱਥੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਲੱਥਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਹੈ। ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨਕੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਲੱਥਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਹਰ ਤਰਜਮਾਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਰਜਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸਕੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਐਡੀ ਔਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਅਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕੁਛ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੂ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਆਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਹਾਫਤੀ ਤੇ ਅਦਬੀ ਤਰਜਮੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਨਸਰੀ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫਤੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਤਕਾਜ਼ ਆ, ਫੋਕਸ ਆ, ਉਹ ਖਿਆਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਵਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਦਬ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੌਨਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਇਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਈਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਸਟ ਆਈਸ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਮਫਹੂਮ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋ सकता। या इसी तरह एक लफ्ज़ है राइट, या अब राइट को मैंने यूँ लिखा है कि सारे लफ्ज़ छोटे छोटे हैं, हर्फ RIGHT में आई इतना बड़ा हो गया है और RGHT टेढ़े मेढ़े हैं और आई बड़ा सीधा खड़ा हुआ है। इसमें मैंने जितना कुछ कह दिया, अब राइट का तर्जमा आप हक कहेंगे, सच कहेंगे, लेकिन जो कुछ इसमें कह दिया है ना, वो तर्जमे में वो आ नहीं सकती गल। जी जी बिल्कुल। हालांकि मेरी अपनी नज़म है, मैनू मेरा ख्याल है कि ਇਹਦੀ काफ़ी पूरी अंडरस्टैंडिंग है, पूरी समझ है, लेकिन मैं भी ਇਹਦਾ तर्जमा नहीं कर सकता। ये दूसरा एक मसला है कि जिस तरह ज़बाना, कुछ ज़बाना स्ट्रेस टाइम्ड और सिलेबल टाइम्ड होंगी। अंग्रेज़ी स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज है और उर्दू पंजाबी है सिलेबल टाइम्ड लैंग्वेज ने। इस पारों भी ज़बान का तर्जमा मुमकिन नहीं रहिंदा। तो असी अंग्रेज़ी के कोई नेटिव स्पीकर नहीं है। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੋਪ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਮਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਜ਼ਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਪਲਟ ਦੇ ਕਾਫੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਵਾਇਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵਫਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਬੇਵਫਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪੂਰਾ ਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰੂਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਫੌਤਗੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਜਮਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੌਸਸ ਹੋ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਵਫਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫੌਤਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ 6000 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3000 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮਰਨਯੋਗ ਨੇ, ਮਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਰਨੈਸਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਾਲੇ ਦਾ ਮਿਨਟ ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਠੀਕ ਬਜਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲੋ ਸੈਕਸਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਲਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ, ਨਵੀਂ ਉਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
बहुत शुक्रिया सर। गल नूं अगे वधाने आ ते डॉक्टर अब्दुल अजीज़ मलिक होरां कोलों मेरा सवाल है कि तर्जमे की जरूरत ते अहमियत बारे सर तुहाडे की विचार ने ते पाकिस्तान बनन तो बाद पंजाबी दी तर्जमे की जिहड़ी सूरत हाल है उहदे बारे अपने विचार साडे नाल साझे करो। बहुत शुक्रिया रेशम जी। तर्जमा की जिहड़ी ज़रूरत और अहमियत है उसते ते ज़ाहिर है कि बहुत गुफ्तगू हो चुकी कि तर्जमा जिहड़ा उहदी बहुत लोड़ है और हमेशा तो रही है। और मेरा ख्याल है कि जिस भी ज़ुबान या कौम तरक्की की थी उसका जिहड़ा पहला फेज़ है ना वो तर्जमे दा रहा और उस तो बाद शानदार तख्लीकात सामने आई हैं। अगर तुसी थोड़ा माजी दे विच वंज के वेखो तो उत्थे तुहानू अगर अरब ने तो अरबां दी तरक्की के पिछे लातीनी और यूनानी तराजम मौजूद ने। अगर मेरा ख्याल है कि अरबा ने अरस्तू दी बोतीका या यूनानी उलूम जड़े वो तर्जमा न कीते होंदे ते मेरा ख्याल है कोई इब्नुल हिशम, फाराबी, याकूब किंदी, अल खवारज़मी इस तरह के लोग जड़े वो पैदा न होए होंदे और उन्हां च इब्रे रुश्द भी पैदा न होंदा। और यही तर्जमे जड़े वो यूरोप कीते अरबां दे ते उत्थे रेनेसा शुरू होया। फिर रेनेसा ने यूरोप नू तरक्की दी तरफ लै गया ते उत्थे एक नवा सिलसिला उलूम दा शुरू होया और जिस दे नतीजे दे विच उत्थे साइंस भी तरक्की की थी, टैक्नोलॉजी भी, तिजारत भी ते अज जिहड़ा यूरोप है वो साडे उत्ते आके हुक्मरानी कर रहा। तर्जमे की जिहड़ी रवायत है इसका बहुत सारा असरात होंदे हैं। इस वास्ते अगर किसी भी ज़ुबान नूं तुसी रिच करना चाहते हो, जरखेज़ बनाना चाहते हो तो दूजियां ज़बानां तो ख़ास तौर पर वो ज़बानां जिन्हां दे विच साइंस और टैक्नोलॉजी का इल्म मौजूद है उन्होंने तर्जमा करके अपने हाँ लियावण की सख्त ज़रूरत होंदी ताकि असीं भी उन्हां तो फ़ायदा हासिल कर सकी। फिर अपने ज़ुबान के तर्जमे दूजियां ज़बानां च करन इस वास्ते भी ज़रूरी ने कि साडे कल्चर, साडी तहजीब, साडे जिहड़े अकदार हैं उसनूं बैनुल अक़वामी सतह तक मुतासर करा सकी। क्योंकि जदा तर्जमा होंदा किसी भी टैक्सट का तो सिर्फ लफ्ज़ां का तर्जमा नहीं होंदा, ज़बान दे नाल नाल तुहाडे कल्चर का भी तर्जमा हो रहा होंदा। अगर मैं अज लातीनी अमरीका दे कल्चर नूं जानदा समझदा तो मैं गार्शिया मार्कीज़ दे होजे सारामागो दे नावलों के तर्जमे के जरिए समझिया तो सीखा। अगर मैं होजे सारामागो नूं न पढ़िया होंदा, गार्शिया मार्कीज़ नूं न पढ़िया होंदा, बोरखेस नूं न पढ़िया होंदा तो मैं अज लातीनी अमरीका दे फिक्शन दे जरिए ही उस दे कल्चर का पता लगा। असी अगर बुल्ले शाह नूं अंग्रेज़ी ट्रांसलेट कर रहे हैं, वारिस शाह नूं कर रहे हैं, सुल्तान बाहू नूं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि असी पंजाबी कल्चर नूं बैनुल अक़वामी सतह ते मुतारिफ करा रहे हैं। लिहाजा तर्जमे बहुत ज़रूरी हैं और इस तो बगैर गल बनती नहीं। दूसरी तुसां गल कीती कि जिहड़ा 1947 तो बाद पंजाब जदों पाकिस्तान बनिया तो उस तो बाद तर्जमा की के रवायत रही है तो पंजाबी दे विच तर्जमे किस सतह दे होए ने। इहदी कोई बहुत शानदार रवायत नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। जिस तरह उर्दू दे विच मौजूद है या हिंदी दे विच मौजूद है, पंजाबी दे विच बहुत घट रवायत मौजूद रही है। और पंजाबी तो उर्दू बिल्कुल मायूस कुन सूरत हाल है कि असी पंजाबी तो बैनुल अक़वामी ज़बान च कुछ तराजम कीते हों। मेरा नहीं ख्याल कि असी इस सतह ते काम किया कि अपने कल्चर और अपनी लैंग्वेज और अपनी सकाफत नूं दुनिया तक मुतारिफ कराइए। बाकी अंग्रेज़ी चूँ पंजाबी दे विच खास तौर पर अफसल एहसन रंधावा साहब दा मैं नाम लेना बहुत ज़रूरी समझदा कि 80s की दहाई दे विच उन्हां बह के इत्थे गार्शिया मार्कीज़ दे नावलों नूं पंजाबी दे विच तर्जमा किया। मेरा ख्याल है कि उस ज़माने दे विच मेरा ख्याल है उर्दू वाले भी गार्शिया मार्कीज़ तो इस तरह वाकिफ़ ना हो कि अफसल एहसन रंधावा। इस तो अलावा कुछ मैं एक दो होर किताबां दा जिक्र बतौर ख़ास करे सा। मसलन
ਅਫਜ਼ਲ ਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚਨਵਾ ਚਿੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਥਿੰਗਸ ਫਾਲ ਅਪਾਰਟ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਟੁੱਟ ਭੱਜ। कितना शानदार और बेहतरीन मेरा ख्याल दी रिप्रजेंटेशन है कि थिंग्स फॉल अपार्ट ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਮਾਰਕੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਆਫ ਏ ਡੈਥ ਫੋਰਟੋਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਤੇ ਸਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਖੋਫ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫਾਖਰਾ ਇਜਾਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮੁਜ਼ਨਿਬ ਨੇ ਅਰਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੋਇਟਿਕਸ ਹੈ, ਪੋਇਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ 1988 ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਦੂ ਦਾ ਪਰਿੰਜਾ, ਫਿਰਦੌਸ ਹੈਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਹੈਮਿੰਗਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਰੂਫ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਸੀ, ਦ ਓਲਡ ਮੈਨ ਐਂਡ ਦ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ, ਅਰਬੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਫ ਉਲ ਮਹਜੂਬ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਸਾਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਾਇਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਘਰ, ਲੂਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਘਰ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਨੱਵਰ ਆਕਾਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਨਿਮਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਘਰ ਇਸ ਉਨਵਾਨ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤਰਜਮਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤਰਜਮਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਥੋੜ ਪਾੜੂ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਹੈਲੋ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ IT ਦੀ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਫਾ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੀ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਡ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਲੱਭਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੂਜੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਕਰੋਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਪਰਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਪਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਰਮਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਰੈਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉੱਧਰ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੂਜੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖ਼ਯਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮਰ ਖ਼ਯਾਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਰੁਬਾਈਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਫਿਟਜ਼ਗੈਰਲਡ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਈ ਤਰਜਮਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 30 35 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਕੇਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮੂਥਲੀ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਔਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਮਿਟਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮੇ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਲਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ, ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਕਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਾਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ, ਔਰ ਹਰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਤਹੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ, ਗੀਟਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਥਿਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥਿਕ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੀ ਕੇ ਭਾਭਾ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਨਾ ਥਰਡ ਸਪੇਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥਰਡ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਡਲ ਸਪੇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਅਸਲ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ੋ, ਟੂ ਕੈਰੀ ਅਕ੍ਰੋਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁੱਲੇ ਵਸੀਤ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ, ਮੋਡਰੇਟਰ ਦਾ बहुत शुक्रिया। सर ग्रुप फोटो वास्ते प्लीज।
ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਵੀਡੀਓ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਦੀਮ ਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਲਾਡਲਾ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿਨੀ ਵਾਜ। ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਲਾਡਲਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤੇਰੀ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿਨੀ ਵਾਜ। ਲੈ ਫੈਜ਼ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਉਲਫਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲੈ ਫੈਜ਼ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਉਲਫਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਕਈ ਬੇੜੇ ਕੀਤੇ ਪਾਰ, ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਕਈ ਬੇੜੇ ਕੀਤੇ ਪਾਰ। ਤੂੰ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਤੂੰ ਵੰਡਿਆ ਅਤ ਪਿਆਰ। ਤੂੰ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਤੂੰ ਵੰਡਿਆ ਅਤ ਪਿਆਰ। ਪਾ ਸੱਚ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਪਾਪ ਚੋਂ ਤੂੰ ਲਿੱਤਾ ਪੁੰਨ ਨਿਤਾਰ। ਪਾ ਸੱਚ ਦੀ ਛਾਨਣੀ, ਪਾ ਸੱਚ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਪਾਪ ਚੋਂ ਤੂੰ ਲਿੱਤਾ ਪੁੰਨ ਨਿਤਾਰ। ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਗੁਰੂ ਦਵਾੜੜਾ ਤੇਰਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੀਸਾਂ ਦੇਵ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਬੋਲੀ ਮਾਂ। ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਆਰ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਵੀਡੀਓ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਉਹ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਸਲੀਮਾ ਖਵਾਜਾ ਜੀ ਨੇ, ਗਾਇਕ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ, ਫਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਸਲੀਮਾ ਖਵਾਜਾ ਜੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਆਰ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਵਹਿਦਤ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹਨ। ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰੇੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੇਕਰਸ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੋਸ਼ਟ ਰਚਾਇਆ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸੀਕੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾਤੀ ਗਿਆਨ ਦਿਲਕਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਇਆ। ਵਹਿਦਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ, ਮਜ਼ਹਬੀ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਗਰਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਫਰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਸੀਹ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ 5 ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸੁੰਦਰ
वतन दी खाड़ी दा पैंडा तय किया। समुंदर पार संगला द्वीप जजीरा गए, हिमालय दी पहाड़ियां चढ़ के दुनिया दी छत मेरू पर्वत तक पहुंचे। रेत दे टिब्बियां विचों लंघ के हिजाज दे रेगिस्तान अपने। गुरु नानक ने किसी नूं अजनबी नहीं मन्निया। उन्हां दी रहनुमाई विच साडी टोली दिलों हदबंद नहीं रही अते सफर दियां हदां सरहदां पार करती रही। गुरु नानक देव जी ने हमको परम पिता परमात्मा का नाम बताया। उनका नाम एक ओम, सारा संसार असत्य है, परमात्मा सिर्फ एक सत्य। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਏਕੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਬੁਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। कोई सी बात तो बोले कि आपने और मेरे में क्या अंतर है? 530 साल पहले इत्थे आना किंज होएगा। अनजान धरती, अनजान बोली, वो असर कायम ही नहीं रहा, सगों और लगातार बढ़ता गया। Permanence, which was carried on. ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ। गुरु नानक ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਫਲਸੂਫੀਆ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀਮਿਆ ਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਨਤਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਨਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਛਾਪ ਇਹ 24 ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਹਿਦਤ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। जी बहुत शुक्रिया। एक बारी भरपूर तालियां जड़ा है अमरदीप जी ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਦੀ gurunanack.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਲੀਮਾ ਖਵਾਜਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਿਰਾਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੱਕਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ 24 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਟਰਫੇਥ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਔਰ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਗਏ ਔਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ thegurunanak.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 5 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਉਤਨੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਕੌਣ ਲਗਾਏਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਲੀਮਾ ਖਵਾਜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਪਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਾਇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੂਫ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਦਾ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਐਂਡ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸ਼ਨ ਜਾਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਂਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਬਾਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਬਾਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਸੂਫੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ 22 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਬਾਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਬਾਬੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਆਏਗਾ, 1 ਰੁਪਇਆ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਲੀਮਾ ਖਵਾਜਾ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦ ਫਰਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਲਾਮ 37 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਹਦਤ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੁਜਸਮਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਵਹਦਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਵਨਨੈਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਲੀਮਾ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
पाओ निरवैर अकाल मूरत आजोने सैपं गोर एक ओंकार जो प्रतीक है कि जो कायनाती जिहड़ी एनर्जी है जो बनांदी है, मेनटेन करती है, सस्टेन करती है, चलांदी है और डिस्ट्रॉय भी करती है, और उस डिस्ट्रक्शन विचों खत्म करन विचों फिर कायनाती एनर्जी कुछ चीज़ नवी पैदा करती है। उसके अगे उन्होंने एक हिंसा, नानक साहब ने एक हिंसा लगा दिया, उन्होंने ओंग के अगे कार लगाया, वो सारी एनर्जी सब कुछ कार चला रही है, उसके अगे एक हिंसा एक लगा देता। इसका मतलब कि वो सारी कायनाती ऊर्जा जो सब काम कर रही है वो इंटरट्वाइंड है, एकता विच, वहदत विच इंटरट्वाइंड है। अगर तुसी आज पेड़ कटोगे तो फिर उसका इफेक्ट सानू ही पेगा ना, क्योंकि असी एक चीज़ नाल जुड़े हुए हैं। असी किसी नाल बुरा बोलांगे तो वो साढ़े नाल ही आके इफेक्ट पेगा, सब कुछ एक नाल जुड़िया होया है। तो उन्होंने वन दा हिंसा लगाया, वो वननेस को रिप्रेजेंट किया है। तो उस चीज़ नाल असी शुरू करते हैं। गुरु नानक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ 5 ज़बानां च अवेलेबल है, इंग्लिश, पंजाबी गुरमुखी लिपि नाल, पंजाबी शाहमुखी लिपि नाल, और हिंदी और उर्दू के अंदर। तो ये कोई नहीं कह सकता कि मैं समझ नहीं सकता जबान, है ना, सारी 5 ज़बानां च तुसीं जाओ। तो इसका पंजाबी के अंदर असीं नाम लिखिया है सैनत, गुरु नानक के पैंडिया की रूहानी छाप। सैनत एक औखा वर्ड है, शायद लोगों को पता हो ना पता हो, लेकिन पिंडां च गल करते सन सैनत, सैनता एक इशारा दिखाना सैनत, और असी भी एक इशारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है जिहदे अंदर असी अपनी गल दस रहे हैं कि मैं इदा गया तो मैनू ये अड़चन आई तो मैं ये कीता तो मैनू उसने फड़ लिया तो मैं इत्थे रोटी खाई। ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है। असी दसन वाले इस तो एक परे विच खड़े हाँ, तुहानू नाल लैके चलांगे, लेकिन इसी गुरु नानक साहब का पूरा सफ़र रिक्रिएट कर रहे हैं। और रिक्रिएशन के अंदर बेशक आज गुरु नानक साहब ने चलना नहीं बंद किया, क्योंकि जो मनन वाले उन्होंने चला रहे हैं आज, क्योंकि जिथे जिथे मनन वाले जा रहे हैं वो गुरु नानक साहब ने उत्थे पहुँचा रहे हैं। लेकिन दैट्स नॉट हाउ यू डू अ नैरेटिव विच इज़ बेस्ड ऑन अ पर्सनैलिटी जिन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। गुरु नानक साहब ने कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी है। तुसी कुछ भी बनाओगे उन्होंने बारे तुसी किसी होर दे लिखत तो बनाओगे। तो गल होनी है कि मॉडर्न टाइम के अंदर तो गुरु नानक साहब चल ही जा रहे हैं, जो हर आजकल सोशल मीडिया व्हाट्सएप के अंदर माइन इज़ बेटर दैन योर्स, मेरा तुहाडे कोलों बेटर है, तो लोग चलाई जा रहे हैं। लेकिन 150 साल तक का जो टेक्स्ट सीगा उहदे हिसाब नाल असीं अगर देखिए तो गुरु नानक साहब का जो सफ़र है 9 मुल्कां च ने। तो किहड़े मुल्क ने? पाकिस्तान जिथे वो पैदा हुए सन तो जिथे उन्होंने अपना बॉडी फॉर्म छड्डिया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना के अंदर तिब्बत, कैलाश मानसरोवर का इलाका, इस्लामिक वर्ल्ड्स के अंदर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और अफगानिस्तान। 9 मुल्कों का दायरा आंदा है। तो इसनू मुकम्मल असी रीट्रेस किया है। बेशक असी आज के जमाने उस तरह चल के नहीं रीट्रेस कर सकते हैं, बिकॉज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मैनू पाकिस्तान के अंदर 6 बारी आन ही नहीं देगी अज तक कैमरे लैके ना। तुसी एक बारी आए, तुसी सारा कुछ करके चले गए, प्रेजेंटेशन सीक्वेंशली हैगी। तो दूजी गल इसके अंदर जिहड़ा है, जिहड़ा सैनत है, जिहड़ा इशारा है, वो किस वाल है? तो मैं सलीमा नू रिक्वेस्ट करांगा कि गुरु नानक साहब के फलसफे नू समझण वास्ते जिहड़ा एक शब्द असीं इस अंदर एपीसोड 23 नू खोलते हुए गवाया है, क्योंकि अक्सर असीं अजकल गुरु नानक साहब नू मेरी कम्यूनिटी भी शायद समझ नहीं पा रही और बाकी भी शायद नहीं समझ सकते कि गल ये आंदी कि गुरु नानक तो बोल रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, बट गुरु नानक का गुरु कौन सीगा? गुरु नानक का गुरु कौन सीगा? तो ये किसी होर कोलों असीं क्यों पूछिए? गुरु नानक जवाब अपने आप जवाब देंदे ने। तो सलीमा नू मैं रिक्वेस्ट करांगा कि मैं गा के सुनावे, तो फिर उस तो बाद असीं अगे चलते हैं। क्यों असीं ना सैनत रखिया है, सैनत इशारा। तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। क्वेश्चन, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला।
जोगी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और तिब्बत के इलाके तक 10वीं सदी तो लैके गुरु नानक साहब के 1 सेंचुरी बाद तक जोग मत का बड़ा फैलाव सीगा इत्थे। तुहाडे पाकिस्तान के अंदर टिल्ला जोगियां के बारे तुसीं सुनिया ही है। रांझा की है, कन्ना मुंदरी पा के जोगी बन जाता है ना। जोग मत का बड़ा फैलाव सीगा ते उस ट्रेडिशन के नाल एक भक्ति मूवमेंट 13th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट होती है। भक्ति और सूफी मूवमेंट वो भी पैरल मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। गुरु नानक साहब का जिन्ना कलाम है गा के लिखा गया है तो भक्ति सूफी मूवमेंट के अंदर आ रहा है। वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है, शब्द की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो गल ये है कि जोगी जिन्होंने मिलते हैं, एक बड़ा बड़ा ट्रिक गुरु नानक साहब इस इलाके चले ने जोगियां नाल बहुत मिले ने, नाथ जोगियां नाल। ते गल एक जगह नाथ जोगी पूछते हैं तेरा कवन गुरु, तेरा कौन गुरु है भाई दस, जिसका तू चेला। ते जवाब विच की कहते हैं, सबद गुरु सुरत तुन चेला। सबद गुरु सुरत तुन चेला। सुरत की है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की धुन जिहड़ी होवे, रिफ्लैक्शन की धुन होवे, वो चेला है। मेरी कॉन्शियसनेस, मैं ये थोड़ी ना, मैं तो इसके पीछे हाँ। दैट मी इज द कॉन्शियसनेस, जो मेरी कॉन्शियस जो कभी नहीं हिलती, वो ऑब्जर्व कर रही है। मेरी कॉन्शियसनेस जिहड़ी है, जो इसमें तुसी आत्मा कह लो, कुछ भी कह लो, जो इंग्लिश असीं कॉन्शियसनेस कहांगे, जो अनचेंजिंग, वो मेरा जड़ा है सबद गुरु सूरत तुन चेला। और जो सूरत जी कॉन्शियसनेस रिफ्लैक्ट कर रही है वो चेला है, वो समझने की कोशिश कर रही है। वो किस चीज़ नाल समझेगी? शबद दे नाल। शबद जड़ा सुनाई दे रहा कलाम, उसके थ्रू रिफ्लैक्शन करके सुन रही है। तो गल बस इत्थे है, हुण कोई गुरु गल इस इतनी इंपॉर्टेंस है, द पावर ऑफ यू, जो आज तुसी कॉर्पोरेट जगह से सिखाते हो, द पोटेंशियल इन यू, द पावर ऑफ यू इज राइट इनसाइड यू, द गुरु इज राइट इनसाइड यू। The question is, will you take the reflection from the wisdom, the right wisdom? Right wisdom, वो कहते हैं एक साढ़े अंदर टर्म होता है गुरमुख ते मनमुख। मनमुख है जिहड़ा मुख जिहड़ा है ना, ये फिजिकल मुख नहीं, जिहड़ी बिरती जिहड़ी है मन दे चालां वल फिरदी है। ते दूजा गुरमुख, गुरु दे वल चलदी। गुरु कौन है? गुरु नानक दा गुरु ते अपना कॉन्शियसनेस है, अंदर ही तुहाडी चेतना तुहानूं दसदी है जदों तुसीं कुछ ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਲਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਨਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 260 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਡਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਏਕਤਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ उन्होंने भगती ते सूफी मूवमेंट के सेंट्स को भी लैके आया, जिन्हों के बाबा नानक ते 2 बारी गए सन बाबा फरीद दी जगह पाकपटन ते। अक्सर लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं इसको स्टडी किया, मैं कबीर जी ने स्टडी किया तो बाबा फरीद ने स्टडी किया। तो मैंने एक चीज़ दिखाई देती है, कबीर जी ने कोई पंथ नहीं चलाया, अगे किसी को अपना बेटन नहीं दिता। तो जो भी उन्होंने कलाम लिखे गए, वो बंगाल चले जाओ तो वो बदल जाते हैं, सिंध में आ जाओ बदल जाते हैं, राइट, महाराष्ट्र चले जाओ बदल जाते हैं। वो रहने वाले सन गंगा बेल्ट दे। ते बाबा फरीद का कलाम भी उस जमाने ये सारे जेडे संत सन ना, इन्होंने कलाम मूँह जबानी चलते सन, मूँह जबानी चलते सन। वो मूँह जबानी कलाम नू जदों लिखत विच आया है, वो बाबा नानक की देन है बड़ी वड्डी। 250 साल बाबा फरीद के बाद जदों 12वीं गद्दी नशीन सन पाकपटन विच, गुरु नानक ते भाई मरदाना उत्थे जाते हैं और 2 बारी जाते हैं। ये किया जाता है कि उन्होंने उत्थे उन्होंने कलाम को इकट्ठा करना शुरू किया, एक पोथी के अंदर इकट्ठा किया। बाद वो साड़ी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उसनों दर्ज किया है। 230 के करीब कलाम ने बाबा फरीद, जिन्हों के अगे असी अपना नतमस्तक करते हैं, असी सजदा करते हैं रोज़ ग्रंथ साहिब के अगे। तो वो कलाम जिहड़े बाबा फरीद दे ने, उन्होंने ते बाकी इहो जे 13 होर सूफी सेंट्स ते जिहड़े उन्हों के गुरु नानक साहिब के टाइम तो पहला दे सेंट सीगे, उन्हों के असीं कलामां नूं भी
ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਰਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੈਦੇਵ ਵੀ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ठीक है, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन फॉर हिम टू आस्क, बिकॉज मैनू तो जितना असी समझे, मेरी वाइफ बाबा नानक के बारे में, ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। वुमेन एम्पावरमेंट 500 साल पहले जो उन्होंने मैसेज दिता, ये तो वुमेन एम्पावरमेंट मॉडर्न वर्ल्ड जी है ना, अज इनू वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो सारे मेल फोर्स जंग लड़न चली गई सी, तो विमेन तो फैक्ट्रीज के अंदर आनी शुरू हुई हैं। विमेन एम्पावरमेंट तो उतों स्टार्ट होया। बाबा नानक 500 साल पहला जो कलाम उन्होंने लिखे ने विमेन्स की इक्वालिटी के बारे, वो तुम पढ़ना शुरू करो कि व्हाट अ विजनरी ही वॉज। एक मैं तुहानूं दसदा, सिर्फ एक, बहुत ने कलाम हो जाए, कहते भंड जमीए भंड निमीए। भंड हो गया वुमन, वुमन तो तुसी जन्म लैंदे हो, वो तुहानूं पालदी है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। ਉਹਨੂੰ क्यों मंदा कहते हो जिहदे जो सारे वड्डे वड्डे बंदे जमदे ने। 500 years back इस जमीन तो सन, इस जमीन तो claim him, he's yours। वो तो मजहब तो बाहर ने, ना को हिंदू ना मुसलमान। बेशक अपने मजहब के दायरे च असीं छुआछूत कर दी है, नहीं, these are visionary saints। अगर मैं बाबा फरीद नूं अपना समझना, तुसी भी समझो ना, पढ़ो ना, जाओ डॉक्यूमेंट्री समझो। तो वो डायलॉग रिचुअलिज्म की गल करते हुए मैं सलीमा नूं रिक्वेस्ट करांगा, वो इंटरफेथ डायलॉग्स के अंदर देखो किस तरह उस चीज़ को खंडित करते हैं। एक जोगियां के बारे से जोगियां की गल की, मैं सलीमा नूं एक रिक्वेस्ट करांगा एक शब्द सुनावे। हाँ जी। जोग ना होई जोग ना होई, एक दृष्ट कर संसार जान, एक दृष्ट कर संसार जान। जोगी काहिए सोई, जोग ना खिंता जोग ना डांडे, जोग ना भस्म चढ़ाए, जोग ना मुंदी मुंद मुंदाए, जोग ना वाये अंजन माय नरंजन रहिए, अंजन माय नरंजन रहिए। जोग जुगत एव पाए, गली जोग ना होई, गली जोग ना होई, एक दृष्ट कर संसार जान, एक दृष्ट कर संसार जान। जोगी काहिए सोई। गल्लां नाल जोग नहीं होंदी, जोग एक डिसिप्लिन, गल्लां नाल कुछ नहीं जोग होंदा। एक दृष्ट कर संसार जाने, सारियां नूं एक नज़र नाल वननेस नाल देखो, वो जोग दी बिरती है। फिर वो कहते ने
जोग ये नहीं कि कन्ना नूं तुसीं मुंदवा लिया, जोग ये नहीं कि डंडा फड़ लिया, जोग ये नहीं कि तुसीं भस्म लगा लिया अपने उपर, ये सब जोग नहीं है। रिचुअल्स नूं खंडन कर रहे हैं, रिचुअल्स नूं खत्म कर रहे हैं। तो गल उन्हां दी सिंपल आंदी है, अंजन में निरंजन रहिए, मतलब इट्स लाइक अ लोटस फ्लावर विच स्टेज इन द डर्टी पॉन्ड, राइट, बट येट ब्लूम्स एंड गिव्स इट्स विजुअल रेडियंस एवरीवेयर। तुसीं भी इस तरह ही इस संसार के अंदर रह के तुसीं रेडियंस अपनी देनी है, तो गल वो आ जाती है। तो दीज आर द डायलॉग्स जिस तरह बाबा नानक जिदा अपने चलते हैं सफर एक कर रहे हैं। मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, करबला जाते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के हिसाब नाल अफगानिस्तान तो आते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं जिथे जगन्नाथ आइडल नूं वर्शिप किया जाता है, कैलाश मानसरोवर मेरू पर्वत जाते हैं। देयर इज़ अ वेरी वेरी वास्ट एक्सपैंस ऑफ हिज जर्नी, राइट। तो मैं अपना पोर्शन इत्थे खत्म करते हुए, क्योंकि टाइम के हिसाब नाल मैं चाहना कि सलीमा नूं मैं 20 मिनट देवां, वो अपनी जर्नी के बारे में गल करेगी, वो इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ तक किस तरह पहुँची, तो कुछ चीज़ां दसे, तो 2-3 मिनट होर लैंदे मैं अपनी गल खत्म करदा, फिर क्वेश्चन आंसर असीं लैण नूं तैयार हाँ 10 मिनट वास्ते। तो म्यूजिक के पक्ष नाल इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के अंदर असीं 260 शब्दां नूं गवाया है, जिहदे थ्रू असीं गुरु नानक साहब शब्द मतलब कलाम जिहड़े जिन्हां नूं गवाया है। तो बड़ी अड़चना आईयां सीगियां, साडा एक विजन सीगा, जिस राग दे अंदर लिखिया गया है उसी राग दे अंदर पढ़िया जाएगा। ये तो अपने आले दुआले एक होर बेड़ी जकड़न वाली गल है ना। तो ऑलरेडी इतना कॉम्प्लीकेटेड प्रोजेक्ट उसनूं तुसीं होर बेड़ी जकड़ रहे हो, लेकिन असीं क्या नहीं, असीं उस फीलिंग नूं करना चाहते। बाबा नानक और मरदाना अगर चले, भाई मरदाना, तो वो कि तबला लैके नहीं चले सन, पखावज लैके नहीं चले सन। इन सम वेज अगर आज के मॉडर्न जमाने देखा है तो हार्ली डेविडसन से भी बैठ के जा सकते सन, एक गिटार फड़ के हो सकता है, मैं गल कर रहा मखौल ना, लेकिन कहने का मतलब है कि एक रवाब जिहड़ा सीगा साडे पोर्शन का गिटार है, उन्होंने लैके बस चले सन, तो नाल कोई परकशन इंस्ट्रूमेंट नहीं चलिया सीगा। तो असी इसके अंदर इतनी वो चीज़ नूं रिक्रिएट करने की कोशिश की, असी कहा कि कोई परकशन इंस्ट्रूमेंट नहीं चलेगा और उस राग के अंदर गाया जाएगा। हुण गल ये आई कि सलीमा दे नाल असी किया कि 37 रागां च गाना है। हुण तकसीम तो बाद काफ़ी राग भी खत्म हो गए ने, राग भी सारे डिवाइडेड ने। गौड़ी गुआरेरी, गौड़ी और गुआरेरी का मिश्रित राग है। साढ़े पासे भी बड़े घट लोग जानते हैं, क्योंकि रागा तो असी परे हो गए हैं, असी मॉडर्न म्यूजिक के अंदर आ गए हैं, राइट। तो ਉਹਦੇ अंदर जो इन्होंने कहा कि गौड़ी गुआरेरी च पढ़ना पेगा, तो कहते मैं तो सुनिया नहीं कभी गौड़ी गुआरेरी। तो इनू करान चे वास्ते सानू 1 साल असी क्या नहीं तू शांति नाल असी तेरी ट्रेनिंग करवाने आ। तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मेल सिंगर सन सतनिंदर सिंह बोदल, वो पंजाब ईस्ट पंजाब के सन। इंटरनेट की बड़ी वड्डी देन है कि सलीमा दी तो अपनी घालना सीगी, उसने 1 साल कहती है नेकी और पूछ मैनू कोई सिखाएगा तो मैं ना सीखा। तो इन्हें 1 साल सीखिया वो कोलों ਜਿਹੜੇ नाग नहीं आते सन, फिर इसने अपनी गायकी दी है। मैं इतना कहते हुए इतने रुकांगा, मैं बस तुहानू ये रिक्वेस्ट करांगा, गो टू द वैबसाइट द गुरु नानक, गुरु नानक के अगे द लगाना है बस, thegurunanak.com, और उससे जाके तुसी देखो, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करो। एक चीज़ कहूँगा कि इतनू कोई बिंज वॉचिंग नहीं करनी, जिदा वो नैटफ्लिक्स ते मनी हाइस्ट आई तो एक रात के अंदर सारी सीरीज़ देख ली, नहीं करना होता। हाँ, एक एपीसोड देखो, हफ्ते में देखो, 10 दिन से देखो, थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, सोचो, दूजे ते जाओ, कोई पैसे नहीं देने, 40-45 मिनट कटो तो देखो उन्हें समझो। तो आई रिक्वेस्ट सलीमा की सलीमा 20 मिनट लैके अपनी जर्नी दसे, अपने बारे दसे, थोड़ा म्यूजिक नाल सानू निहाल करे, तो देन विल मूव ऑन। थैंक यू। जैसा ना आख्या कि मैनू 37 राग नहीं आते सन, पर मेरी खुशकिस्मती है कि जिस घराने च मैं पैदा हुई हाँ या जिथे मेरी परवरिश हुई है, 7 साल की उम्र तो मैं किसी रंग गाना सीख रही हाँ। तो मेरे अम्मा जिहड़े ने वो क्लासिकल गायकी तो क्लासिकल रक्स भी वो सीखते रहे पूरी उम्र, तो दैट एक्सपोजर वॉज देयर। पर मैं थ्योरी तो बड़ा नस्सी हाँ, मैनू थ्योरी जी है ना नस जाती सी। तो पंजाबी शायरी या सिंगिंग ख्वाजा गुलाम फरीद नाल शुरू हुई,
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ 2 ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਬੂਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਵਰਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸ਼ਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਾਮਨ ਫੋਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੋੜਾ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं गुजारिश करूंगी बैक स्टेज से कि वो बातें अगर वॉल्यूम कम कर लें या रोक लें। बातें ना करें प्लीज। वो ज़रा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है, कानों में आ रहा है। कहते नाल लगती है ख्वाजा गुलाम फरीद दी काफ़ी लगती है। सावन में मेघ मल्हारा, सावन में मल्हारा, अल्लाह हो तरस पमी, अल्लाह हो तरस पमी, आप उन्हला मोड़ मुहारा। लम्बी चलती है पर यू गेट द फ्लेवर फॉर इट। सिंधी भैरवी ते मेरी खुशकिस्मती है कि रियाज अली कादरी साहब मैनू लभे। आई डोंट थिंक इस माइक या तुसी एको ना पाओ या मैं छड़ देनी माइक या तुसी आपे ही दसो इफ द इफेक्ट इज ऑल राइट। ते हां ठीक है अच्छा। ते मेरी होर खुशकिस्मती यह रही है कि नजम हुसैन सैयद साहब ने जेल रोड दी संगत के नाँ तो एक संगत चलती है पिछले कई वरियां तो चल रही है, हुण शायद 50 वरे हो गए हैं। तो वो आप शायर भी ने कंटैंपरेरी एंड संगत राही मैनू बड़ा कलाम मेरे ते मैनू समझ आई, खुलिया मेरे ते बाबा फरीद गंज शक्कर उन्हां दे जिहड़े दौड़े सन उत्थे जाके उन्हां दियां तर्जां मैं उन्हां नूं शाह जी कहनी हाँ, शाह जी तो सिखियां। तो वेरी इनकरेजिंग फोरम। तो जिस तरह पंजाबी इंट्रोडक्शन होंदी है
ਅਗੇਨ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੋੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ। बड़ा सोहना दोड़ा है। जिन लोयन जग मोहया से लोयन में डिठ, जिन लोयन जग मोहया से लोयन में डिठ, काजल रेखना सेंदिया, काजल रेखना सेंदिया से पंछी सूए बिठ, जिन लोयन जग मोहया से लोयन में डिठ। निक्की जी गल करते हैं बाबा फरीद, पर कंप्लीट है, पूरी है। जिन्हां अखां ने जग नूं मोया है, हर वो शै हर वो आसाइश चखी है, ते ओ मैं वेखे ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਜਲ ਦੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਲਕੀਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਟਸ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ दोड़े अच्छे ने, आई कुड गो ऑन बट ताड़े लिए दो ही करनिया है। मैं जान्या दुख मुझको, दुख सबाए जग, ऊंचे चढ़ के वेख्या, घर घर ए हायग, मैं जान्या दुख मुझको। भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आई थिंक। ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਜੇ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਨ ਨਾਲ। ਜ਼ਰਾ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਮਰਦੀਪ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਬਾਬੀ ਨੇ, ਦ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਮਰਦੀਪ ਯੂ ਡਿਡ ਨਾਟ ਮੈਂਸ਼ਨ कि ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਬਾਬੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਜ਼ ਮੁਸਲਿਮ, ਤੇ ਰਬਾਬੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਇੰਗ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੱਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो इट वॉज बाउंड टू हैपन, फॉल आउट तो होना ही सी कि चलो तो फिर राग तो घूमने गवाच नहीं सन आई सपोज। पर बाबा जी मेरी खुशकिस्मती है, वो आए एक दिन साढ़े घर आए 2006 सन 2006 सी, तो मैं उन्होंने सुनिया वो कोई यानी कि वो संगत ही सन साढ़े फरजाद नबी मेरे कज़न भी लगते हैं, तो वो लै आए घर, तो एक प्राइवेट जिहा कॉन्सर्ट सी, तो मैं क्या एक किहो जी आवाज़ है, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ
संगत विच मैं उस पासे नहीं आई सी कि गुरु नानक नूं उस तरह पढ़ना। तो मैं कहा की आवाज़ है, क्योंकि मैनू पहला तो सुर नाल लगाओ सी या फिर जिस तरह वो अदायगी होंदी है। तो मेरे उस्ताद जिहड़े रहे ने उन्हां नाल शायद जिहड़ा मेरा तरीका है गाण दा वो कन्वेंशनल नहीं है या फिर वो रिफाइंड नहीं है परहैप्स। तो उन्होंने मैं सुनिया कि ओहो यह गल है। तो जिहड़ा उन्हें सुनाया सी ना वो भी थोड़ा जिहा दसांगी। वो सी आमद सी, वो तो कीर्तन भी नहीं सी, आमद सी, शेरा जिन्होंने कहते हैं। तो वो सी आया मेरा बनरा बनरी को ब्यावन, आया मेरा बनरा बनरी को व्यावन। ए मैं सुनिया तो मैं क्या ओए ते जेड़ी ओ साडा फोक है, ए साडी धरती दा, इस इलाके दा, सब कॉन्टिनेंट में ले लो। आई विल नॉट महदूद नहीं करांगी टू पंजाब, बट इट्स ए कल्चर जा रज के दिल तो गाना जिस तरह। तो एदा कलाम भी कोई माड़ा तो नहीं है। आया मेरा बन, यू कैन टेक इट एनीवे, आया मेरा बनरा बनी नू व्यावन एक जुड़त है ना विद तुसी कह लो सेलिब्रेशन इन दिस फैशन। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी इन माई व्यू। तो वो फिर मैं क्या इन्ना तो मैं सीखना है। तो बाद इस संगत उन्हां मुलाकात हुई तो उतों शुरू होया काम। तो जिहड़ी पहली गल उन्हें मैनू दसी सी वो मैं कबीर का भजन कहोगे कि शब्द ही कहोगे, ग्रंथ साहिब तो है। तो वो उतों शुरू कराया। तो वो इस तरह सी पहला भी मैं कर चुकी बट तू करता तू हुआ और मुझ में रहा न तू करता तू हुआ और मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा परखा मिट गया जित देखा तत तू अवल अल्लाह नूर उपाया, अवल अल्लाह नूर उपाया। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले को मंदे अवल अल्लाह अवल अल्लाह। लोगा भरम न भूलो भाई लोगा भरम न भूलो भाई। खालिक खलक खलक माँ खालिक खालिक खलक खलक माँ खालिक। पूर रया सब ठाई अवल अल्लाह नूर उपाया। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले को मंदे अवल अल्लाह। माटी एक अनेक भांत कर माटी एक अनेक भांत कर।
साजी सरजन हारे ना कुछ पोच माटी के भांडे ना कुछ पोच कमारे अल्लो अलख न जाई लखया गुड़ गुड़ दीना मीठा कहे कबीर मेरी शंका नासी कहे कबीर मेरी शंका नासी मैं सर्व निरंजन डीठा अवलल्ला अवलल्ला नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे अवलल्ला अवलल्ला साहब which है और it depict करता है oneness of humanity. So I mean I don't know what we all fight about, what all we divide for, but our visionary saints were making efforts to bring us all together into the message of oneness, right? So yeah, I just want to bring your this thing. एक मिनट थोड़ा सा इन्होंने complete कर लें दो अपना ला, फिर question answer ले लें. I think she's just completing her story, right? You want? Oh right. Just 1 minute बस. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਕਰਮ ਵੜਾਇਚ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤੀ ਬੇਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਾ 2 ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਗਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਤੀ ਵਾਨਾ ਲਾ ਗਈ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਲਾ ਐਨੀ ਹਾਊ ਉਹ 2 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਮਦੀ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਿਲ ਯੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਲੀਨੀਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬਾਬੀ ਬਲੱਡ ਲੀਨੀਏਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ नहीं तू है कर लेंगी निक्की जी ते अमरदीप ने कहा कर लेंगी तो फिर उन्होंने मैंने चार दिते पहला शब्द ट्रायल रन ते ओदे वास्ते एक होर उस्ताद सन उन्होंने जरा सी इंस्ट्रक्शन दी एक सी आसा विच एक सी मल्हार ते एक सूही मैं तुहानू सुनाया सी शुरू में जिहड़ी कंपोजिशन हो गई सी ते गल्ली जोग ना होई ते आई थॉट बिकॉज आई हैव नेवर कंपोज्ड मैं क्या मैं कभी कंपोज भी नहीं किया ते बट पहली बारी जो मैं कीते मैंने मज़ा भी बड़ा आया थैंक्स अमरदीप मज़ा भी बड़ा आया तो आई रियलाइज के तुसी जे ते एनवायरनमेंट है तो हो भी जाता है कंपोज हो भी जाता है तो आसा तो मेरा फेवरेट है ही है एट सम अदर टाइम वी कैन शेयर आसा वैन एवर तो उस तरह वो गल शुरू हुई मैं 4 रिकॉर्ड किए फिर उस तो बाद उन्हें क्या कि डॉक्यू सीरीज़ लाइक कर दे वो तो नहीं तुसी दस्या कि की सी डॉक्यू सीरीज़ विच सोल दी आवाज़ देनी है ते सो बेसिकली अगर डॉक्यू सीरीज़ देखोगे तुसी ते सलीमा दी आवाज़ जिहड़ी है वो मेरी जिहदा कंटेंप्रेरी टाइम दे अंदर असीं बाबा नानक दी जर्नी नूं ट्रेस कर रहे हैं ते 130 शब्द 120 शब्द जिहड़े ने कलाम जिहड़े ने एक मेल वॉइस गा रही है वो सतनिंदर सिंह बोदल ईस्ट पंजाब तो ने उन्होंने रागां च गाए ने वो कलाम ने जिदा बाबा नानक अगर बगदाद गए ने तो पीर अब्दुल गिलानी जी थां ते की गल हो रही है की डायलॉग हो रहा है अगर मक्का विच ने अगर जगन्नाथ विच की गल हो रही है वो मेल वॉइस रिप्रेजेंट कर रही है गुरु नानक के डायलॉग नूं लेकिन असी उन्होंने रस्ते ते चल रहे हैं इस 550 साल बाद तो मेरी रूह भी कुछ क्वेश्चन पूछ रही है कुछ चीज़ों को देख रही है कुछ चीज़ों के बारे समझने की कोशिश कर रही है उन्होंने जवाब मैं नहीं देंगा उन्होंने जवाब सलीमा की आवाज़ देंदी है जो मेरी रूह को रिप्रेजेंट कर रही है तो बाकी मैं इसनों एंड कर दो यही कहूँगा कि अगर सलीमा नूं असी 1 साल लगा के वो कहा कि ऑफर है कि तू सीख तो फिर असी रिकॉर्ड करांगे कोई ये
ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਣਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਲੂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਾਲੂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧਰਤੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਲੀਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਲੈਂਡ देयर एंड टेक क्वेश्चंस। Yeah, so I thank you so much, Salima. कोई question answers? I think we were given time till 2:30. We're a bit early, but अगर 10 मिनट कोई question answers हो तो we can take and finish in another 10 minutes. अगर हैं ते ठीक है। I think thank you so much. बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि तुसी बड़ी डिटेल दे नाल समझाया और दसिया। सवाल दा कोई ओदे अगे कोई गुंजाइश ही नहीं रही। इन्ने भरपूर तरीके दे नाल काम किस तरह किया और डॉक्यूमेंट्री नू किस तरह बनाया और सलीमा जी ने जिस तरह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गाया, मेरा ख्याल है गुंजाइश बची नहीं कोई सवाल। अजे तो मेरा ख्याल लोग ਉਹਦੇ ही शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। छोटे ਜਿਹੇ ਤੋਹਫੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਵਕਫਾ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਪਰੋਣੇ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਲਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।